بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی عوامی بیٹھک میں آج کے ہمارے مہمان چودھری محمد ارشد صابر میو صاحب، جو کہ 2022-23 میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں جناب اللہ نواز وینس ایڈوکیٹ، آپ صدر ہیں مرکزی پاکستان سرائکی پارٹی رجسٹرڈ کے، اور ان کے ساتھ ہیں مجاہد بشیر گرمانی صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے آپ کو آج یہاں مدعو کیا ہے۔ آج کل 27ویں ترمیم کے حوالے سے ملک بھر میں بحث و مباحثہ، تقاریر، بائیکاٹ، تحریک، کامیابی کا شور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے عوام کو آگاہی دینے کے لیے اس موضوع پر بات کی جائے، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ان مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ میں آغاز کروں گا مجاہد بشیر گرمانی صاحب سے کہ مجاہد بشیر گرمانی صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ جو یہ 48 شقوں پر مشتمل 27ویں آئینی ترمیم ہے، جو اب 49 شقوں پر مشتمل ہو گئی ہے، یہ آج کل میں پاس ہو جائے گی، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس میں آپ نے کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو صاحب، سب سے پہلے مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ جو آئینی ترمیم ہے نا، اس میں اداروں کو تقسیم کیا گیا ہے، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے، سپریم کورٹ سے ہٹ کے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اب دیکھیں، سپریم کورٹ میں ایک سپریم کورٹ کی سپرمیسی جو ہے، تمام کنٹری کی کورٹس کے اوپر اس کی ججمنٹ بائنڈنگ تھی 189 آرٹیکل کے تحت۔ اب اس کی سپریم کورٹ کی سپرمیسی ایسے ختم ہو گئی ہے کہ جب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججمنٹ اور آرڈر سپریم کورٹ پر بھی بائنڈنگ ہوں گے، ادر آل کورٹس پر بھی بائنڈنگ ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس پر بائنڈنگ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو جو ادر چیف ایڈمرل ہے یا نیول ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ پہلے پرائم منسٹر کرتا تھا، اب بھی پرائم منسٹر کرے گا، مگر آن دی ریکمنڈیشن آف چیف آف ڈیفنس چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ختم کر دیا گیا، اس کو ڈیفنس چیف بنا دیا گیا ہے۔ اب ڈیفنس چیف کی ریکمنڈیشن کے اوپر پرائم منسٹر نیول اینڈ ایڈمرل چیف تعینات کرے گا۔ وہ ان ادر ورڈ پرائم منسٹر سے یا ہمارے جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اس سے اپوائنٹمنٹ ودرا کر کے فورسز کو دے دی گئی ہے کہ آپ یہ جو بڑے ہیڈز ہیں ان فورسز کے، ان کی تعیناتی آپ ڈائریکٹ کریں۔ جسٹ ربر سٹیمپ فارمل سگنیچر تو پرائم منسٹر کو دیے گئے ہیں، مگر آن دی ریکمنڈیشن کا ورڈ انسلٹ کر کے اب یہ چیز پرائم منسٹر سے ختم ہو گئی۔ اب اسی طرح دیکھا جائے تو چیف آف آرمی اسٹاف کو ہول لائف جو ہے اپنا ایگزمپشن دے دی گئی ہے احتساب سے۔ دیکھا، نو ون از ابو دی لا۔ ہمیں تو اساتذہ ہمارے یہی پڑھتے ہیں۔ ارشد صابر میو صاحب بیٹھے ہیں، سابق جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار ملتان کے، سینئر قانون دان ہیں، ہم اپنا لائرز کو ٹیچ بھی کر رہے ہیں، یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں۔ ان سمیت ہمارے تمام اساتذہ ہمیں آج تک یہی پڑھاتے ہیں، نو ون از ابو دی لا۔ تو نو ون از ابو دی لا کا کنسیپٹ تو آج ختم ہو گیا۔ سم ون از ابو دی لا اینڈ سم ون از دی بلو دی لا۔ اس ترمیم کا پرپس یہ ہے، کسی کو لا کے سے بالا تر کر دیا گیا ہے، کسی کو لا کے زیر کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو 248 میں ہول لائف ایگزمپشن دے دی گئی۔ پہلے یہ تھا کہ ڈیورنگ دی ہز ٹینور اس کو اس لیے ایگزمپشن تھی کہ وہ being president of the country and being head of the country, feeling like as father of the people، اس کو عدالتوں میں کوئی عدالت بلا نہ لے،
अदालतों में ना जाना पड़े, वो रिलैक्सेशन थी, वो प्रॉपर एग्जेम्पशन नहीं थी। अब तो होल लाइफ वो वट एवर क्राइम कमिट हो जाए, देयर इज नो मैटर, उसको कोई नहीं बुला सकता इन हिज होल लाइफ। इसी तरह अमेंडमेंट किया गया है कि ये जो एयर मार्शल हैं या ये जो खिताब फील्ड मार्शल है, ये खिताब जब प्राइम मिनिस्टर दे देगा, एक तो प्राइम मिनिस्टर उस खिताब को इवन बाद में कोई सब्सिक्वेंट ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आए कि जिनसे कौम डिस्करेज हो, तब भी प्राइम मिनिस्टर की विड्रॉल करने की पावर खत्म कर दी गई है। फिर एज ए नेशनल असेंबली होल लेजिस्लेटिव बॉडी उसको विड्रॉ कर सकती है, अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। इसी तरह इसके साथ साथ उसकी जो मराहत है, उसका जो ओहदे की कंटिन्यूएशन है, यानी देयर इज नो रिटायरमेंट इन हिज होल लाइफ। डेथ जो है उसकी, उसको रिटायर करेगी, उसकी ब्रीथ जो है वो लास्ट सांस तक यूनिफॉर्म में रहेगा और अपने ओहदे पे रहेगा। ही शैल नॉट रिटायर इन हिज लाइफ। ये मतलब है प्रूडेंट टू माइंड। इसका ये ऐसा नहीं है, मैं आपको अर्ज करूं, ऐसा नहीं है कि ये एक आईनी तरमीम आई, लेजिस्लेटिव बॉडी का एक प्रोसेस हुआ और तरमीम पेश हुई और पास हो गई, कल सारी चीजें साइलेंट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसका इम्पैक्ट होगा नेशन पे। इदारे तकसीम हुए हैं, जो ट्राइकैटमी ऑफ पावर्स है वो डाइवर्ट हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई है, जजेस कमजोर हो गए हैं, जजेस की ट्रांसफर का मोड्स, ट्रांसफर ऑर्डर्स आगे अदर कोर्ट्स में ना जाने के ऊपर जज शैल स्टैंड एज रिटायर्ड। तो इससे मुल्क का नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा, इससे इदारों का नुकसान होगा, इंसाफ की फराहमी में रुकावटें। ये मतलब है हम तो इसको टोटली डिनाई करते हैं ऐसी तरमीम को। माशाल्लाह जी। अला नवाज वैस साहब इस वक्त 27वीं तरमीम में तरमीम का सिलसिला भी जारी है और तजावीज़ का सिलसिला भी जारी है। और MKM ने बल्दियाती इदारों के अख्तियारात के हवाले से डिमांड की है, ANP ने सूबे की तब्दीली की बात की है, नाम की तब्दीली की बात की है। और इसी तरह से तो आप भी अपना कोई हिस्सा ले रहे हैं इसमें, कोई आपकी कोई डिमांड्स हैं कि आपका भी इस तरमीम में कोई हिस्सा आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मदू किया। मेरे दाएं बाएं दोनों सीनियर वकील बैठे हैं। वकील तो मैं भी हूँ, लेकिन आजकल वकालत के शोबे से ज़रा हट के अपने कौमी हकूक़ के हवाले से काम कर रहे हैं। तो मैं कल ही हमने अखबारों में बयान दिया है कि हमने तो और हवाले से कि जब तक सूबा सराकिस्तान कायम नहीं होता उस वक़्त तक हम तमाम तरामीम को मुस्तरद करते हैं। और आज मेरे ख्याल में कुछ और भी एक सराकी पार्टी की तरफ से ये खबर आई हुई है। तो बेसिक जो बात है वो ये है कि जब से ताले अज़मा लोगों ने ये पाकिस्तान बना है और ताले अज़मा लोग आए हैं, तो उन्होंने हमेशा ज़ाती मफादात के लिए कानून साजी की। एक पीपल्स पार्टी का आइन था 73 का, जिसे मुत्तफ़िका कहा जाता है, लेकिन उसमें भी नूर मोहम्मद हाशमी, मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी और नजीबुद्दीन क्या थे, वो उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। इसलिए नहीं किए थे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए खिदमात दी, यानी बहावलपुर और ये सराकी खित्ते ने, तो उन्होंने उसी वक्त उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो मुत्तफ़िका कहना कह देते हैं लोगों से उन्होंने कही, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, उनको ज़रूरत महसूस नहीं की। अब भी जो ये आईनी तरामीम है ये उसी का तसलसल है। हमने ये कहा है कि पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान की हैयत देखें बना कैसे है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ मुख्तलिफ कौमें, यहाँ कलमा के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना, और यहाँ मुख्तलिफ कौमें रहती थी। यानी जो लाहौर सूबा था उसमें पंजाबी लोग रहते थे, जो मुल्तान सूबा था उसमें सराकी कौम रहती थी, जो पेशावर था उसमें
پشتون رہتے تھے، اور جو بلوچستان میں بلوچی بھی رہتے تھے، علیحدہ وہ ریاستیں تھیں. انہوں نے آتے ہی جو یہ کلچر بنایا، پھر ون یونٹ بنایا، پھر بددیانتی کے ساتھ یہ پنجاب کا حصہ بنایا. 13 کروڑ کا آج صوبہ ہے، 5.5 کروڑ کا سندھ ہے، 8 کروڑ کا کے پی ہے، اور 1.5 کروڑ کا بلوچستان ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلاول صاحب کیسے کہتے ہیں کہ یہ برابری ہے. پہلے تو آپ حصہ تو برابر تقسیم کریں، پوری قوموں کو نمائندگی تو دیں. جو ہائر ایجوکیشن کمیشن 2010 لیٹر میں لکھتا ہے، جب 18 کروڑ آبادی تو 8 کروڑ سرائکی، یعنی 44% جہاں سرائکی لوگ رہتے ہیں، سرائکی وسیب کے، ان کا صوبہ نہیں ہے. اور جو 5 ضلع لاہور صوبے کے ہیں، یعنی سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا اور شیخوپورہ، آج 90% جوڈیشری ان کی ہے، بیوروکریسی ان کی ہے، ملٹری ان کی ہے، اور انڈسٹری وہاں لگا دی انہوں نے. باقی تو سارے غلام ہو گئے ان کے. اب وہ اپنی سکن بچانے کے لیے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، اداروں کو ناجائز مراد دے رہے ہیں، سیاستدانوں کو دے رہے ہیں. آپ نے تو بہت کام کیا، زرداری رہائی کمیٹی کی آپ چیئرمین بھی بنے، لیکن اب تو انہوں نے مکمل زرداری صاحب کو رہا کر دیا، اب ان کو پکڑنا بھی مشکل ہو گیا ہے. آپ کا تو مقصد آج حل ہوا ہے کہ وہ دشمن جس نے زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا، آج وہ کہتے کہ آپ جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہمیں کرنے دو جو ہم کریں. تو یہ جو قانونی پیچیدگیاں انہوں نے ڈال دی ہیں. سپریم کورٹ ایک اعلیٰ ادارہ ہے، سپریم کورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں ہاتھ نہ ڈال سکے. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جب جوڈیشری آئی، جب جوڈیشری کے ہاتھ میں دیا، اس کی وجہ ہے. جن کے ہاتھ میں دیا، آپ ملتان کے دیکھ لیں تو ایک بندہ یہاں سے گیا، ظفر یاسین، تو اس نے اپنے وہ چیمبر کے بندے ہی بھرتی کیے. ایسے لاہور میں ہوا. کوئی ججوں نے کون سی کمی کی ہے بھائی؟ اور آپ دیکھیں کہ یہاں خلیل الدین رمدے تھا تو اس کو 3 دفعہ ایکسٹینشن دی چودھری افتخار نے. اور وہ زیادہ بہتر، یہ دونوں دوست بیٹھے ہیں، شاید اگر ان کو دیکھا ہے تو کس قسم کا وہ جج تھا. تو مقصد یہ ہے کہ آج کی بات نہیں، پہلی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے تو پاکستان کا سٹرکچر دیکھیں، وہاں کے رہنے والوں کو، لوگوں کو بود و باز دیکھیں، ان کا جغرافیہ دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں، ان کا سب لوگوں کو برابر کے حقوق دیں. جب آپ سب کو برابر کے حقوق دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ قانون سازی کریں، آئین سازی کریں، اور اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا. آج جدھر بھی کریں گے تو غلط کریں گے. کیونکہ میں آپ زیادہ تر مجھے اس پورے معاملے میں پیپلز پارٹی بڑی گلٹی نظر آتی ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے پیپلز پارٹی وہاں چلی گئی کہ سارے آئین کا حلیہ بگڑ رہا ہے. کیسے یہ برابری ہوگی کہ 4 کروڑ کا صوبہ، 4 کروڑ 8 لاکھ کا، وہ کیسے 13 کروڑ کے صوبے کی برابری کرے گا؟ پھر جو انہوں نے موٹی، جب جوڈیشری کا یہ ٹرانسفر کریں گے، جس پنجاب کے 50 55 60 جج بیٹھے ہیں، تو سندھ والے ان کا کیا مقابلہ کریں گے، کیا برابری کریں گے؟ یہ تو چیف جسٹس بھی اپنے بٹھا دیں گے چاروں صوبوں میں، یہ تو جوڈیشری بھی اپنی، اور سارا سٹرکچر یہ اپنا بنا لیں گے. تو کیا کرے گا سندھ، کیا کرے گا بلوچستان؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس جگہ ہمارا ملک چلا گیا ہے، اس کو پیچھے نہیں لے کے آ رہے ہیں لوگ، اس میں اور آگ ڈال رہے ہیں کہ کسی کو ہم حقوق نہ دیں، ان کو بند کر دیں. مجھے یہ بتائیں، آپ حقوق نہیں دیں گے، بند کر کے کوئی آپ کیسے بند کریں گے؟ اب آپ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی آپ کی ڈیمانڈز ہیں جو آپ نے ہمارے اور اس میں آپ کچھ چاہ رہے ہیں؟ جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ سرائکی صوبے کو ترمیم میں شامل کیا جائے، تو ہم اس میں حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، بالکل نہیں. ہم نے یہ کہا ہے میری کل کی کہ صوبہ سرائکستان کے قیام تک ہم تمام ترامیم کو مسترد کرتے ہیں. آپ ان ترامیم کی حمایت نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. اس میں میں 1 منٹ مجھے دے دیں تو میں نے اس میں، ہم نے یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا، میں نے بلکہ پاکستان سرائکی پارٹی نے اپنی قراردادیں پاس کیا ہے. اگست 2024 میں ہم نے کیا ہے، اب کیا ہے. یہ عامر محمود سے پہلے ہم نے کیا ہے. تو ہم نے دیکھے موٹی موٹی باتیں میں پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا.
पहले तो आबादी के हिसाब से, कौमियत के हिसाब से, जोग्राफिक से आप अलहदा सूबे बनाएं, आबादी का तवाज़ुन जरूर रखें। दूसरा एनएफसी अवार्ड, उसी हिसाब जब सूबे बराबर के बने फिर उनका एनएफसी अवार्ड दें। तीसरा यह है कि आप इर्सा पानी उस हिसाब से दें, आबादी के हिसाब से दें, क्योंकि अब मैं अभी गया हूँ 20 दिन पहले, तो आप सियालकोट से जब आएंगे अब्दुल हकीम तक आ गए तो आपको धान ही धान नजर आएगा, मुंजी ही मुंजी नजर आएगी, और वहां 12 महीने की नहरें हैं। आपके पास 6 महीने की नहर है जो 3 महीने चलती है। यहाँ आपको मिक्स फसल नजर आए। एक तो उन्होंने ये आज भी जो नहरें नई बनाई है, नई जो गवर्नमेंट या पंजाब खासतौर पर, अब नहरें भी उन्हें और पानी वहां दे रहे हैं, तो ईर्षा की बात हमने किया है। फिर ये मैंने कि एक छोटा मुख्तसर कह दिया, हमारे 3 कैडेट कॉलेज हैं, एक डेरा गाजी खां में, एक रहीमजार खां में, एक मुल्तान में। एक को 30 साल 26 साल, एक को 16 साल, आज तक वो मुकम्मल नहीं हुए। तीसरा हमने ये कहा कि हमारी हमेशा मोटरवे रीढ़ की हड्डी होती है, तो इन्होंने रीढ़ की हड्डी क्या बनाई है कि जो पिंडी से पहले लाहौर जाएगी फिर लाहौर से वापस आएगी, तो इसका बड़ा आसान है। पिशावर, पिंडी, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़ और ये M5 से मिला दें, ये सबसे 135 किलोमीटर फासले इसका घाट कम है। इन सारी इंडस्ट्री उठा के, आज भी सियालकोट में इसने मरियम साहबा ने दी है, इंडस्ट्रियल की मंजूरी दी है, तो ये जो थल का एरिया पड़ा है यहाँ, एक मिनट मुझे थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ में आसानी, तो यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं देते? इस जगह थल के एरिया में ये इंडस्ट्री से पूरा सराकी खिता, ये पूरा मुल्तान का मरकज है। उसके हमने ये कहा कि आप ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मिलिट्री में, हर इलाके को आबादी के लिहाज से आप हिस्सा दें ताकि बैलेंस हो। फिर आप तालीमी लिहाज से, तिब्बी लिहाज से, इन हर जिले को आबादी के लिहाज से आप डोमिसाइल पे नौकरियां दें 16 स्केल तक। ये पूरे पंजाब का 13 करोड़ सूबे की एक ही डोमिसाइल चलते हैं और सारे लाहौरी भर्ती कर देते हैं। और फिर इसके बाद आप सारे इलाकों को जब बराबर तकसीम, उसके बाद आप कानून साजी करें, आइन बनाएं, इनको पाबंद करें सब लोगों को, तो आपका एक बैलेंस होगा। अब तो अनबैलेंस हो गया ना सारा सिस्टम। तो ये हमने ये करारदादें भी दी हैं और मंशूर हमारे में आप कि पाकिस्तान तमाम जितनी भी यहाँ कौमियत रहती है सबको बराबर के हकूक मिलने चाहिए। अरशद साबर मियां साहब, आप माशाल्लाह कानून की दुनिया में बड़ा नाम रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो फील्ड मार्शल का जो ताहयात ओहदा जो है वो दे दिया है और फेडरल कोर्ट के क़याम का भी फैसला तजावीज़ में शामिल है जी, तो आप क्या राय देना चाहते हैं? इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? आपका बहुत शुक्रिया सलीम और रहमान मियां साहब। आप हमेशा बर्निंग इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और आवाम की, जमहूर की जो दिल की आवाज़ होती है आप उसे बुलंद करते हैं। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। आप न्यूज़ ग्लोब के नाम से भी अल्हम्दुलिल्लाह अवामुन नास में भी हमेशा आपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। मैं आपका मशकूर भी हूँ। आज आपने इस खूबसूरत नशिस्त में जहाँ बड़े लेजेंड लोग मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में मुझे यहाँ पे मदऊ किया है, तो मैं मशकूर हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये तमाम मामलात जैसे हमारे मुजाहिद साहब ने बताया कि ये इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या तरमीमात हो रही हैं, और मेरे भाई ने बैकग्राउंड बताया जनाब वैस साहब ने, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप ये एक बात मैं करना चाहता हूँ गरीब आवाम की, ये सारे लोग बड़े बड़े अपने पेटों पे हाथ फेरते हैं और अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए कानून को तहस नहस करके रखते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इस 48 से 49 शिकों की तरमीमात में आम आदमी के लिए और गरीब आदमी के लिए क्या दिया है। आप गौर व फिक्र करें इस बात पे कि आज जब हमारा शहरी जो है नानी जमी के लिए तरस रहा है, आज हमारा किसान मर रहा है, ऐसा ही है, आज हमारा मजदूर तबका पिस रहा है, उसके 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। हमारे मुआशरती हालात आप मुलाजा फरमाएं कि माएँ अपने बच्चों को खुद मार के खुदकशी कर रही हैं, लोग ट्रक के नीचे, ट्रेन के नीचे आ रहे हैं। तो उन हालात में 49 जो है तरमीमात को जो प्रपोज किया, और अब अल्लाह के फजल से हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह के फजल जब हो जाता है तो फिर ये ऐसे ही है, सब प्रपोज लें, ये तरमीमात, ये वो क्या कहते हैं तालीमात, ये सब रबर स्टैंप है, इनकी बेचारों की कोई औकात नहीं है। जिन लोगों की तरफ हम देखते हैं इनके बस में ही कुछ नहीं है कि ये कुछ कर सके, इनको तो कुछ अपने खाया नहीं, इनके औकात में नहीं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये हमारे लिए क्या करें। ये सब बेचारे रबर स्टैंप है, इनकी बिसात कुछ नहीं है, और अल्लाह के फजल से जो कुछ चाह रहे हैं वो होकर रहे। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ ये हादसा एकदम नहीं होता है। किसी शायर का बड़ा मारूफ शेर है कि वक्त करता है बरसों परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। ये हादसा भी एकदम नहीं हुआ है।
ہمارے سیاستدان جو اپنے آپ کو بڑا لمبردار کہتے ہیں اور جمہور میں سے آتے ہیں، میرے اور آپ کے ووٹوں سے بنتے ہیں، جہاں پہ گدھے گھوڑے نکمے اچجے پڑھے لکھے ان پڑھ سارے لوگ پھر بریانی کی پلیٹ پہ، پھر ہماری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ہر لوگوں کی مختلف قیمتیں مقرر کی ہوئی ہیں، ایسی کسی کو تھپکی دے کے، کسی کو گلے لگا کے، کسی کو پگ پہنا کے، کسی کو گاڑی میں بٹھا کے، کسی کو کرسی میں بٹھا کے، کسی کو اسٹیج دے کے، اور جب ان سب سے بات بڑے چھوٹے چھوٹے وہ دانے ڈالتے ہیں کسی مختلف انداز میں، کسی کے بچے کو نوکری لگوا دیا، کلرک لگوا دیا کسی کو، لیکن ہو کیا رہا ہے حقیقت؟ ہمارے معاشرے میں غریب آدمی کے لیے میوسا کون سی ترمیم میں کون سی لائن ہے؟ 26 ایک بھی لائن نہیں، 26 ترمیمات ہو چکی، 27ویں ترمیم کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ 1973 کے آئین میں ان تمام ترمیمات میں عام آدمی کے لیے غریب آدمی کو تحز نحس کیا جا رہا ہے۔ یہ سب جو ٹاپ ہائرارکی ہے وہ سب اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اپنے جو ہے نا منہ صاف کرتی ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کو انہوں نے پہلے چیف جسٹس صاحب تشریف لائے تھے، جس کے لیے میں نے اور آپ نے سڑکوں پہ جی بالکل مار کھائی، سر پڑوائے، جی قید و بند کی صورتیں برداشت کی، جی جی بھوک پیاس کاٹی، ہم نے اسے ہیرو بنایا۔ وہ آیا جب اللہ نے اسے اختیار دیا، اس نے اپنی طاقت کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں، ایسی اس نے وزرائے اعظم کو جناب ایک جنبش قلم سے گھر بھیج دیا۔ ایسی اس نے کیا کیا ہمارے لیے؟ عام عوام کے لیے۔ اچھا پھر ہم وکیل صاحبان جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں عوام کے لیے؟ کہ وہ بھی اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ عام وکیل کے لیے تو کچھ کیا ہو، ہمارے عام ادارے کے لیے کچھ کیا ہو، ہمارے سول جج کے لیے، ہمارے ایڈیشنل سیشن کے لیے، ہمارے کورٹ کے ماحول کے لیے، ہماری عوام الناس کو انصاف پہنچ سکے اس کے لیے ایک جنبش بھی نہیں کی انہوں نے۔ ظالموں نے سوچا تک نہیں کہ ہم عوام کو تک کسی طرح سے فیض پہنچائیں۔ ایک عوام نے، جمہور نے، لوگوں نے گھروں سے نکل کر 2 سال تک وکلا نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر الحمدللہ جہاد کیا، اور اس جہاد کے صدقے سے انہیں ایک وقت میں کوئی ٹھنڈی ہوا بھی میسر نہ آئی، بلکہ وہ جو سوداگر تھے بڑے بڑے لیڈر سے انہوں نے وہ سودے بازی کی، اور اس کے بعد جناب کسی کو کوئی ہوتا، کسی کو کوئی ہوتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حقائق یہی ہے کہ وہ کوئی فیض جو ہے نیچے تک نہیں ہے۔ اب بھائی میری یہ جو ترمیم آئی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے، ابھی آپ بانٹ لو، ابھی میں بانٹ لوں، آپ مجھے حاجی صاحب کہہ جاؤ، میں آپ کو مولا جی کہہ جاؤں، اور عوام جائے بھاڑ میں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو جناب انہوں نے وہ بنا دیا، ڈیفنس فورسز کا چیف بنا دیا ہے، تا حیات جب تک وہ زندہ رہے اسے استثناء بھی حاصل ہے، اور وہ جناب اللہ کے فضل سے ہمارا فیلڈ مارشل بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جنہوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، ان کے بعد 4 خلفائے راشدین تشریف لے کے، ان سے بڑا بھی کوئی دنیا میں آدمی پیدا ہو، انہوں نے تو کبھی استثناء نہیں مانگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہر چیز کے لیے جواب دوں، اور پھر ان کی مجلس میں ایک عام صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کرتا تو ایک چادر میں نہیں بنتا ہے، آپ کے لیے تو 2 چادر، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا، اور بیٹے نے کھڑے ہو کے وضاحت دی۔ اس نے استثناء نہیں مانگا کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، میرا عدل فاروقی جہان میں مشہور ہے۔ نہیں آپ مجھ پہ کہنے شک کرتے ہو؟ نہیں، انہوں نے کوئی ان کے ماتھے جو جنبش لائی اور انہوں نے وضاحت کی کہ اس کی وضاحت کون کرے گا؟ میرا بیٹا کرے گا۔ اور بیٹے نے کہا کہ میرے ابا کا قد بڑا تھا، ان کی ایک چادر میں ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، تو میں نے اپنے حصے کا کرتا جو ہے میں نے اپنے والد کو دیا، اور ان 2 کرتوں میں 2 چادروں میں اپنا کرتا بنایا۔ تو ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم کس کے ماننے والے نہیں ہوتا؟ ہم کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، ہم اپنے مستقبل کو دیکھیں، ہم کہاں سے آئے کہاں ہم نے جانا ہے۔ ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے کہلاتے ہیں، اور پھر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ میں نے تو یہ پڑھا علماء سے سنا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل ہمارا کیا بنے گا، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ جس رب نے اب تک پالا وہ کل نہیں پالے گا۔ آج آپ کو جس نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا ہے، آج آپ کو جس نے MLA بنایا ہے، جس نے آپ کو سینیٹر بنایا ہے، جس نے آپ کو پریزیڈنٹ بنایا ہے، کل خدا نہ خواستہ دنیا ان کے حکم کے تابع نہیں دے۔ اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے اور آپ اپنے مضبوط ارادوں پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا عمل ٹھیک ہے، تو آپ کیوں مایوس ہیں؟ سے آپ کل کے ذخیرہ داری کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ ذخیرہ داری کرتے ہیں گندوں کی، چلوں کی، باجروں کی، یہ کم مقدم میں ہوتے وہ ذخیرہ داری کر رہے ہیں، تو ان سے بڑا بلینک مارکیٹنگ کرنے والا کون ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حقائق نہیں ہے۔ اور غریب عوام جو بیچاری آج آپ کا تماشا دیکھ رہی ہے، اللہ معاف کرے، میں تو یہ سنتا دیکھ رہا ہوں کہ جب ظلم آپ سے بڑھتا ہے نا تو پھر مٹ جاتا ہے، ظلم رہتا نہیں ہے۔ آج میرا شہر کا جو واسی ہے وہ جب بھوکے پیٹ جو اپنے بچوں کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں غور کریں، ورنہ وہ وقت ضرور آئے گا، اور یہ وقت آگے رہے گا کہ آپ کا ان عہدیداروں کا اور مقتدر ہستیوں کا گریبان ہوگا، اور غریب کا جو ہے نا ہاتھ ہوگا۔ میں بھی عرض کرتا ہوں خدا را ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں کیا،
अपने आप को तबादुल में लेकर आए कि जो आपने सब कुछ तबाह बर्बाद फना कर दिया है। आप एक बात और ऐड करता हूँ, वो बात मेरी लंबी होगी, वेरी सॉरी। आपकी गलतियां से जो है उम्मीद होती थी कि एसपी अगर आपके साथ ज्यादती करता है, आपका डीपीओ नहीं सुनता है, सीपीओ नहीं सुनता है, आरपीओ नहीं सुनता है, तो आप अदालत में चले जाते हैं। कोई इसी महकमे के आपने दरखास्त दी और आपकी दरखास्त को नहीं सुना उन्होंने और आपको गैर इंसाफी उन्होंने कर दी, ना इंसाफी करते हुए आपका नौकरी का बनता था दूसरे बंदे को दे दिए, तो हम रिट में चले जाते हुए 199 कि जनाब मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे नंबर उससे ज्यादा है, उसने पैसे लेके वो अब तो मेरे भाई इनकी जरूरत नहीं है जैसे ऐलान की हुकूमत वक्त की मंशा के खिलाफ एक लाइन लिख सकें। कैसे लिखेंगे जब उन्हें पता होगा अगर आज मैंने मौजूदा एमएलए की बात नहीं मानी और वो एमएलए साहब ने कल सीएम साहब से कहा और उनसे आगे कौन सा कमीशन कहते हैं उसे, जुडिशियल कमीशन, ड्रामेबाजों का जो अल्लाह माफ फरमाए, ये हमारे बड़े हैं, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि वो जुडिशियल कमीशन मेरे खिलाफ मेरा मुआवजा करेगा और मुझे मुल्तान सुधारा शक्कर भेजेगा, मुझे उधर क्या कहते हैं लकी मरवत भेज देगा। तो भाई कौन सा जज है जो मुल्तान में अपने बच्चों को छोड़ के हाई कोर्ट का जज हो वो शक्कर जाने के लिए तैयार रहे, बलोचिस्तान पिशावर जाने के लिए तैयार रहे और वो लकी मरवत जाने के लिए तैयार है, तो सोचेगा मत करने की। तो मेरे भाई ये तो एक सिविल जज जो है वो तो पंजाब में वो भी करता है, मुल्तान से कहां भेजेंगे, रुझान दे रहे तहसील आती है काला पानी लिखते हैं पंजाब की जुडिशरी में, तो सिविल जज को पता मुझे रुझान भेज देंगे। हाई कोर्ट का तो बेचारा जज उससे भी ज्यादा बदतर हो गया, उसे पता नहीं कराची भेजते हैं, समंदर में करते हैं या पहाड़ों की शिकायत करते तो बलोचिस्तान में भेजते हैं या उसे पठानों के इलाके में मुल्तान से उठा के या लाहौर से उठा के नाली उसे कहीं जो है डेरे इस्माइल खान भेजते हैं। तो अल्लाह जानता है क्या होगा उनके साथ, किसकी जरूरत होगी वैसा काम करने, किसे अपने आराम सुकून चैन जो है मुनासिब प्यार में। पहले जजेस भी बड़े क्रेडिबिलिटी वाले होते थे। मैं आपसे बात करता हूँ सईदुल सिद्दीकी साहब जो थे, आप देखें नहीं माजी में क्या हुआ, सदरुद्दीन साहब जो थे उन्होंने कैसे रिजाइन किया था। वो रिजाइन जो है हुकूमत वक्त के मुंह पे तमाचा होता था कि जब एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जज जब वो समझता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ओवरडोज हो रही और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा तो वो फिर एहतजाज नहीं करते थे, वो रिजाइन करते थे। और कोई इंसान हो ना तो एहतजाज का रिजाइन करना, अब तो कहते हैं ठीक है कोई नहीं रिजाइन कर देगा मोहर ले लें, मतलब जमीनी इज्जत तक मर गया गिर गया है। उन्हें इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जज अगर रिजाइन करता है और किसी असूल के रिजाइन करता है तो शायद किसी सामने वाले का जमीन जाग जाए। अब तो भाई ये भी उम्मीद नहीं। मैं अर्ज करता हूँ हालात बहुत खराब है और ये डे बाय डे जो कुछ कर रहे हैं हमारे मुल्क में खिलवाड़ खेल रहे हैं, ये वक्त दूर नहीं, ये उस वक्त को करीब कर रहे हैं। ये जो अमाल है ये करीब कर रहे हैं। आज मेरे मुआशरे का हर तबका जो है जो असूल के लिए ईमान के लिए जदोजहद के लिए कोशिश करता है वो पिसा हुआ है और उसके लिए मुंह से उसके नाने जमीन छीन रहे हैं और जब फिर बढ़ता है तो बढ़ जाता है। असूल वही कार करो। मुजाहिद गुरबानी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा है और उसमें तमाम जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। क्या इसका असर होगा, इस पर क्या आपकी राय है? असूली तौर पर तो इसका बहुत असर होना चाहिए, मगर जो मौजूदा हालात हैं कोई असर नहीं होगा। वजह क्या है? तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो मंसूर अली शाह साहब से जूनियर जज हैं, उनको भी एक इम्प्यून्ड अमेंडमेंट के जरिए 26वीं तरमीम के जरिए जूनियर जज को उनके ऊपर चीफ जस्टिस लगा दिया गया और सीनियर जज को हटा दिया गया। तो उसके बाद वो खुद उस 26वीं के अभी बेनिफिशरी हैं, उसके बेनिफिशियल चल रहे हैं। अभी 27वीं तरमीम तो मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन करेगी, स्पिरिचुअली एक्सटेंशन हो चुकी है। मौजूदा चीफ जस्टिस की इस अमेंडमेंट में एक्सटेंशन का कोई जिक्र नहीं, मगर चूंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग एज 68 इयर्स कर दी गई है 65 से, तो जब 65 में सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 68 ईयर में रिटायरमेंट है, इसको उधर भेज दिया जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, सुबह उठा के उधर भेज देंगे, लो जी एक्सटेंशन हो गई। कुछ चीजें इन्होंने एक्सप्रेस किए बगैर इम्प्लाइडली इंप्लीमेंट कर दिए हैं, जैसा कि मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन भी इस तरमीम में आ चुकी है। दो के अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं है मगर प्रैक्टिकली वो आ चुकी है। जैसा कि
आर्टिकल 6 को भी इस अमेंडमेंट में नहीं छेड़ा गया, हाई ट्रीजन को, गद्दारी को। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, अगर कल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जिसे अपना डिफेंस फोर्सेस का जो हेड है वो अगर हाई ट्रीजन कमिट करता है तो वो तो एग्जेम्प्टेड है। आर्टिकल 6 भी प्रैक्टिकली इन फील्ड नहीं रहा। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखें, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो आर्टिकल 8 से 28 तक, ये आर्टिकल है बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। इसमें लिबर्टी ऑफ मैन है, इसमें सेफ्टी ऑफ लाइफ है, प्रोटेक्शन है, रिलीजियस एक्टिविटी की परमिशन है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की राइट्स हैं। गो के इंसान के जो भी बुनियादी हकूक है वो इन क्लासेस में है। इनमें से किसी क्लास में कोई अमेंडमेंट लाई गई है कि इनके राइट्स को बेहतर किया जाए या जो राइट्स आज नहीं मिल रहे वो डाले जाए? महज उन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन में अमेंडमेंट की गई है जिनमें इनकी पावर्स हैं या जिनमें इनको इनके क्राइम की प्रोटेक्शन मिले, या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह डिवाइड कर दें, उसकी पावर्स को इस तरह कर्टेल कर दें कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्ड हो जाए, कर कुछ ना सके, हम अबव द सुप्रीम कोर्ट हो जाए। ये चंद अशखास को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए तरमीम है, और ऐसी तरमीम मुल्क के मफाद में नहीं होती। जो लोगों के जाती मफाद के लिए की गई तरमीम ऑब्वियसली दो तरह के, या तो वो कौम और मुल्क के मफाद में होगी या किसी एक के मफाद। जब मुल्क में के मफाद में होगी वो किसी इंफरादी मफाद में ऑब्वियस नहीं होगी। बिल्कुल है। जब किसी इंफरादी बेनिफिट्स को प्रमोट किया जा रहा होगा, अल्टीमेटली वो जमूर के या कंट्री के या आवाम के मफाद में नहीं होगी, वो तो फिर किसी पर्टिकुलर आदमी के हक में। अब इस तरमीम के हवाले से मेरी एक सजेशन है, 26वीं तरमीम आई, इसमें हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को मूव करना चाहिए था, मूवमेंट आनी चाहिए, तहरीकें चलानी चाहिए। बड़े लेवल पे तहरीक होती, कंट्री लेवल पे, तो ये तरमीम रिवर्स होती। वो अनफॉर्चुनेट जिन लोगों ने तरमीम मैनेज करके जैसे तैसे लाए, वो भी गैर जमहूरी तरीके से, नंबर जिस तरह कम थे पूरे किए गए, आप सबको पता है। आज भी जो पीटीआई के सेनेटर्स थे मखसूस नशिस्तों के अगेंस्ट या नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, वो उनको विदड्रा करके अदर पार्टीज को दे के तादाद बनाई गई, फिर भी तादाद कम हो रही थी तो और लोगों को खरीदा गया। एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो भी अडॉप्ट नहीं हुआ, चाहे ये तरमीम इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज पब्लिक होती, तब भी ये तरमीम दुरुस्त ना होती। अब तो पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट तो रहे नहीं, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रही है तरमीम। एक तो माजरत के साथ होगा, एक तो इनके खिलाफ मूवमेंट आनी चाहिए थी 26वीं तरमीम में। बदकिस्मती से मैं वाजे कह रहा हूं, हमारी बार्स को बड़े लोगों ने खरीद लिया, उनको मूव ना करने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट को डरा धमका के कंट्रोल करके रखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग बना के उसको उसमें मैटर भेज के उसके बेनिफिशियरी भी वही है उस अमेंडमेंट के, उस अमेंडमेंट की जो रिवर्सल है उसका प्रोसेस भी वो वही सुन रहे हैं जो बेनिफिशियरी, वो कहां कैसे रिवर्स करेंगे। अब आ जाए 27वीं तरमीम पे। 27वीं तरमीम में भी अदलिया ने कुछ नहीं करना, जो मुझे लग रहा है करना तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 8 की पावर्स है, ऐसी स्ट्राइक को उठा फेंके, स्ट्राइक डाउन करें। आर्टिकल 8 में उन वाज़े अख्तियारात मौजूद हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी जो भी एक्ट करेगी इन अकॉर्डेंस विद लॉ करेगी, 4 कहता है, और 8 कहता है अगर एक्ट डन बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इसको ऐसी अमेंडमेंट को उड़ा फेंके। अब उससे हमें ऑनेस्टली स्पीकिंग उम्मीद नहीं है। इस सूरत में हमें लायर्स को निकलना होगा और निकलना चाहिए, मगर ये भी फिर भी 26वीं तरमीम वाला हाल बार से करेंगे और बार सो जाएगी।
ہم جیسے وکیل جو ہے وداؤٹ لیڈرشپ، وداؤٹ بار کی اسٹرینتھ کے انڈیویجول وکیل کی جو ہے وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر بار کے ہر ڈسٹرکٹ بار، تحصیل بار، پنجاب بار، کے پی بار، بلوچستان بار، سندھ بار، اسلام آباد بار، لاہور بار، پاکستان بار کونسل کھڑی ہو جائیں تو یہ ترمیم ریورس ہو سکتی ہے، اور ریورس ہونے سے ملک ہمارا تباہی سے بچے گا۔ یہ ترمیم تباہی کی ترمیم ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نواز صاحب، اگر یہ تحریک چلتی ہے اور آپ کے صوبے کی جو ترمیم میں شامل نہیں کرتے، آپ کے مطالبات کو حصہ نہیں بناتے یا آپ کے مطالبات کو پورا نہیں کرتے، تو کیا آپ اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں، آپ تو وہ مجھے ایسا علیحدہ کر رہے ہیں جیسے میں پاکستانی نہیں ہوں۔ میں نے تو جو بات کر رہا ہوں پاکستان کے مفاد کے لیے کر رہا ہوں، وفاق کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر صوبے ہم نے برابر کی آبادی کے مختلف قوموں کو حقوق دینے سے اس میں توازن پیدا ہوگا، پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 44% آبادی جو سرائکی قوم ہے اس کا 0 صوبہ ہے، نہ اس کا جوڈیشری میں حصہ ہے، نہ اس کا بیوروکریسی میں حصہ ہے، نہ اس کا ملٹری میں حصہ ہے۔ آپ نے ایک مخصوص علاقے سے جوڈیشری، بیوروکریسی اور ملٹری بھرتی کر لی ہے۔ ادھر وہ محمود اچکزئی کہہ رہے تھے کہ 4 ضلعوں کے یہ لوگ ہیں سارے، میں 5 کے کہتا ہوں۔ میں اپنے ایک بڑی بات یہ ہے، اب یہ جو ججز کا ٹرانسفر کی بات، یہ دونوں وکلا میں آج کر، اور یہ ساری ترامیم سب کچھ کرنا، وہ قبضہ ہے، پاکستان پہ قبضہ کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ، میں کہہ رہا ہوں کہ ضلع لیول پہ انڈسٹری دے دیں لوگوں کی ضرورت کے مطابق، ضلع لیول پہ نوکریاں دیں، ضلع لیول پہ طبی سہولتیں دیں، تعلیمی سہولتیں دیں، دیکھو پاکستان کیسے ترقی نہیں کرتا۔ وہ تو ارشد صابر صاحب نے پہلے ہی کہا ہے کہ جو یہ ترامیم آئی ہیں یا اب تک جتنی بھی ترامیم آئین میں ہوئی ہیں، عام آدمی کے لیے کوئی ترامیم نہیں کی گئی، بلکہ وہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں یا جو سیاست میں انوالو ہیں یا اقتدار کے منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مراعات دینے کے لیے ترامیم کی گئی ہیں۔ میں ارشد صابر صاحب 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو اس میں 9 ماہ تک قومی اسمبلی میں بحث ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ پاس ہوئی تھی 18ویں ترمیم۔ جی ہاں، 26ویں ترمیم بھی اسی طرح سے پاس ہوئی، اور اب 27ویں بھی اسی طرح سے۔ میں آپ سے گزارش کرتا آپ اس بارے میں صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں۔ خواندگی کی مختلف کمیٹیاں ہیں، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا ایک طریقہ کار موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر اوور دی نائٹ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیبل پہ تشریف لاتے ہیں، ہال میں بیٹھتے، تو وہاں پہ آپ کو دی جاتی ہے پرپوز ترمیم جو ہے، اور موصوف جو پڑھنے والے ہیں انہیں شاید پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اور وہ اشارے کے اوپر اسے اسٹیمپ کرتے ہیں۔ تو ہماری قانون ساز اسمبلی کا انداز تو یہ ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے کانسیکوینسز ہیں کیا۔ تو ایسی ہے کہ اندھا جو ہے نا وہ گا رہا ہے اور بہرا جو ہے وہ پیس رہا ہے، ایسی صورتحال ہے۔ سب سندیر نگری ہے، چوپڑ راج ہے، یہاں پر کوئی حالات نہیں ہے، اور جو اس میں اس کے بعد جو ہے نا جو ڈے بائی ڈے جو مزید آ رہی ہے اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہی ہے، تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ اس کا صرف جو ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک کوشچن بھی دینا چاہتا ہوں اس بات کا، اور یہ حقائق بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو حکومت ہے، مثال کے طور پر پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، تو صرف یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے ان تمام حالات کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی جو ہماری حکومتیں رہی ہیں، آپ دیکھ لیں کل تک جب موصوف تھے کوئی اور ابا جی تھے، تو جب اس کے گود میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ان کی داڑھی سے کھیلا کرتے تھے۔ اب حافظ صاحب تشریف لائیں تو ان کی خدمت خوش آمد میں سب کچھ ہر حد پار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جب مشرف صاحب تھے تو ان کے لیے مجھے وہ کلمہ یاد آ رہا ہے حضرت موصوف پرویز الہی صاحب کا کہ اگر یہ 10 دفعہ بھی پریزیڈنٹ بننا چاہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ تو 10 دفعہ نہیں، وردی میں بنائے، اب تو ساری عمر کے لیے آپ نے بنا دیا، اور انہوں نے کہا تھا آپ نے بنا دیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حضرت حافظ صاحب فیلڈ مارشل صاحب یہ آپ کے وزیر اعظم سے بھی اوپر ہیں اللہ کے فضل سے، آپ کے چیئرمین سینٹ سے بھی اوپر ہیں، آپ کے پریزیڈنٹ سے بھی اوپر ہیں، ایون دین ابو دی لا ہے، استثناء انہیں میسر آ گیا۔ اب جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور باقی عوام ہے، عوام کا کام جو ہے صرف دعائیں کرنا ہے اور خیر مانگنا ہے۔ میں آخر میں تھوڑی سی بات کے ساتھ ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی حافظ صاحب جو چاہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ پہلے یہ تھا کم از کم کبھی نہ کبھی کسی اعتبار سے لائبل تھے،
اب اس کے تمام رانگ ایکٹس کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا گیا ہے باقاعدہ، جائے آپ تو یو آر پروٹیکٹڈ، بس اتنا کیا گیا ہے۔ اچھا، قرآن تو ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جیسے دونوں بھائیوں نے کہا ہے کہ اس وقت دو طبقے ہیں ہمارے، ایک مغلا اور ایک نوجوان۔ نوجوان کا حقوق متاثر ہوئے ہیں، نوجوان کو کوئی حق نہیں مل رہا، اور مغلا وہ ہیں جو کسی نہ کسی مقصد کے لیے سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں اور کسی دھاڑی کو کامیاب بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ دو شعبوں کی ذمہ داری ہے اس وقت کھڑے ہو کر اپنے حقوق کا تحفظ کریں۔ ماشاءاللہ یہ اگر ملتان بار میں آج تھوڑا سا ارشد صاحب میو صاحب ہمت کریں گے، گلوانی صاحب نے یہاں آپ ہائی کورٹ ملتان میں ٹرائی کریں، کوشش کریں۔ میرا بھی یہاں کافی سارا تعلق وہاں سے، اگر ہم 3 بندے بھی 4 پڑھتے ہیں صبح اسی کے لیے کہ ہم اس تاریخ کا حصہ بنیں اور ان چیزوں کو، اور اس لیے کریں کہ پاکستان میں رہنے والی تمام، یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر ختم ہو جائے اور افتخار چودھری کو سارے اختیارات دے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں۔ تمام طبقات، جتنے طبقات ہیں، ان کے حقوق کے لیے ایک منظم جو آئینی طریقہ بنایا جائے تاکہ تمام لوگوں کو برابر کے حقوق ملیں، وہ بیوروکریسی میں بھی جا سکیں، وہ جوڈیشری میں بھی جا سکیں، وہ ملٹری میں بھی جا سکیں، اور ہر شعبے میں اپنا کام کرنے کے لیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آج کی گفتگو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو عام آدمی اور جو یہ تحریک چلانے والے اس وقت جو اس کو مسترد کر رہے ہیں ترمیم کو، تو یہ اگر موومنٹ چلے گی تو اس میں مجاہد صاحب کیا اس کی صورتحال ہوگی کہ اگر یہ تحریک چلتی ہے تو کیا یہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گی؟ یہ آئین تحفظ آئین جو ہے، میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری لیگل فریٹرنیٹی اس 23ویں ترمیم کے اوپر کم از کم 100% نکلے گی، اور اگر کوئی موومنٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ضرور یہ ترمیم ریورس ہوگی۔ اور میں اس سے آگے کی بھی بات کر دیتا ہوں، اگر کوئی موومنٹ نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ بھی جس کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں کریج نہیں کرتی، اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی، تب بھی مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا، قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، پارلیمنٹ بحال ہوگی۔ آج بحال نہیں ہے، آج ایک بند کمرے میں تنظیم پرپوز ہوئی، اس کو اوور ون نائٹ جو ہے ڈسکس کیا گیا شارٹلی، اور ڈسکشن کے بعد کمیٹی نے جو ڈرافٹ فائنل کیا وہ بھی کسی کو نہیں دکھایا گیا، اس میں ایون ڈسکشن سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ڈال دی گئی ہو تو کسی کو نہیں پتا۔ تو جب بھی یہ ہماری پارلیمنٹ بحال ہوگی ایسی امینڈمنٹس کو ضرور اٹھائے گی، مجھے اللہ سے توقع ہے۔ کیونکہ اس امینڈمنٹ کے ساتھ اب یہ ملک مزید آگے نہیں چل سکتا، یہ ایک بلنڈر امینڈمنٹ ہے، یہ آپ اس کو اتنا ایزی نہ لیں۔ صاحب میں آپ میں ایڈ کرتا ہوں، گلوانی صاحب جو فرما رہے ہیں ترمیم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، انہیں بھیجی جاتی ہے، اس پہ عوام الناس میں تبصرے ہوتے ہیں، اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ ایک ڈرافٹ بنتا ہے، مختلف ادارے اپنا ڈرافٹ بنا کے خوبیاں خامیاں اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کے بعد اسے آگے پرپوز کرتی ہیں، پھر اوپر لیول پہ آ کے اسے جناب صوبائی سطح پر، پھر وفاقی سطح پر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جو اسکالرز ہیں، جو متعلقہ فیلڈز کے لوگ ہیں، جو لیگل فریٹرنیٹی ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں سیاسیات کے جو ماہرین ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو جمہور کے لیے چیزیں لائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ تو بھائی کسی کو کچھ پتہ ہی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا آنے والا ہے۔ آپ ممبر ہیں اسمبلی کے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو جا رہے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے، وہاں پہ کون سی ترمیم ہے جس پہ آپ نے دستخط کرنے، بس وہ قانون ہے۔ یہ جو ترمیم آئی سے ایک دن پہلے تک کسی بچے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ترمیم آنے والی ہے، تو آپ نے کیا ڈسکشن کی ہے، آپ کے پاس کرچ کیا ہے، آپ کا کس چیز کا رزلٹ ہے، آپ نے جو ریسرچ کی ہے، کون سے میتھڈالوجی کے تحت ریسرچ کی ہے کہ یہ ترمیم جو ہے ملک کی، یہ کچھ نئے تجربہ کرنے چلے ہیں، تجربوں کی بنیاد ملک کو چلائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تحقیق ہوتی ہے، انپوٹس ڈالی جاتی ہے، آؤٹ پٹ آتا ہے اس میں، اور ورکنگ کے بعد جو ہے پھر کوئی پروپوزل آتی ہے، اور اسے کہتے ہیں مشورے، جیسے جماعت میں کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شورا بنائی تھی اس میں بھی مشورے کے ساتھ، یہاں پہ کوئی مشورہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ صرف من چاہی ہو رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں بات آئی، آپ نے پورے ایک جنبش قلم سے سارے کا سارا نظام بدل کے، اور اپنا وہ جو ہے نا جو ایک انداز ہے اسے قلم کی زور پہ، طاقت کی زور پہ، گن پوائنٹ پہ آپ نے اسے نافذ کر دیا، پھر 3 دن بعد پتہ چلتا ہے وہ تو سارا تلپٹ ہو گیا ہے۔ تو میں پھر عرض کرتا ہوں سر، آئی ایم سوری فار دیٹ، ہم سب لوگ اس تباہی کے ذمہ دار ہیں، بالخصوص جو سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہور سے جمہوریت کی بات کرتی ہیں کہ گورنمنٹ بائی دی پیپل فار دی پیپل، وہ نتھنگ ایلس،
وہ कर ही कुछ नहीं रहे, वो उन्हें अपने हकूक का, अपने राइट्स का, अपने ड्यूटीज का पता ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे तबाह हैं, हमारे यहाँ कानून साज इदारे, वो सब कुछ मलिया मेट। वो जो कहते हैं ना आपकी जमहूरी जमातें, उनका अंदाज देख लें, चाहे मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, सिवाय इसके कि हमने जनाब अपनी चौधराहट को कायम करने के लिए आप किसी पार्टी को उठा लें, उसमें बताएं कौन सी जमहूरियत है और किस अंदाज में वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कौन सा ओहदा आप जो है मेरिट की बुनियाद पर देते हैं। चाहे ये क्या कहते हैं यूनियन काउंसिल से लेके और प्रेसिडेंट, चाहे वफाकी सतह पर पूरे पाकिस्तान की सदारत कह लें किसी जमात की। तो मैं अर्ज करता हूँ जब तक हम अपने जहनों को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक इन तरमीमात का कोई फायदा होना नहीं है, जितनी मर्जी हम तरमीमात ले आए। जब तक ये दिल में ये उमंग नहीं जाएगी कि हमने छीनना नहीं है, देना है कुछ, तो जब तक देने की सोच नहीं आएगी, कोई ना दुनिया में बेहतरी मुयसर आ सकती है, ना आखिरत में कोई हिस्सा मिल सकता है। इसलिए हमें ये सोच बनानी होगी कि हमने फैज बांटना है, अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छा करना है। साहब वज़ीर आज़म जी, एक मिनट मुझे दे दें जी, आप एक मिनट। बात बड़ी अजीब सी मुझे समझ आ रही है। देखो, आप देख रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, अपनी बातें मनवा रहे थे। अभी भी खैर पता नहीं कितनी 15 या 25 तरमीमें उन्होंने करवाई। पिछली दफ़ा बड़े वो खुश थे, मदरसों को कहा कि जो अपने सिस्टम में कुछ नहीं होगा, वो हुकूमत के साथ थे, लोगों को इकट्ठा किया। इस दफ़ा वो भी ठगे गए। अब पिछली दफ़ा तो वो साथ है तरमीम में, इस दफ़ा उनका भी एक बंदा उठा के तरमीम करवा ली और वो बेचारा से देख रहे मेरे साथ क्या हुआ है। तो मुझे अजीब थी, जो सब लोगों को पीछे पीछे रहे, एक ग्रुप आ रहा है, दूसरा जा रहा है, और वो मेरा बेचारा खुद देख रहा है कि मेरे साथ क्या होगी। तो ये सारे मुजाहिद गुरबानी साहब, वज़ीर आज़म साहब का भी इस्तिस्ना इसमें शामिल था, लेकिन उन्होंने उसे वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं आवाम के सामने जवाब दे, इसलिए अब आप इसको किस नजर से? वो इसलिए वापस लिया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, एक मौजूदा वज़ीर आज़म को ताहयात इस्तिस्ना दे रहे हैं। तो वो मौजूदा वज़ीर आज़म जब अपने टेनोर के बाद एग्जम्पशन ले रहा है तो प्रीवियस के लिए भी तो उसका टेनोर गुजर चुका है, उसकी एग्जम्पशन चलनी चाहिए। इस वजह से फॉर द टाइम बीइंग ये विदड्रा किया गया है। अब अगली 28वीं तरमीम तैयार है, उसमें हमारे इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस को भी लाइफ टाइम एग्जम्पशन मिलेगी, उसमें वज़ीर आज़म को भी एग्जम्पशन मिलेगी, मगर उसमें पर्टिकुलर लिखा जाएगा दिस इज़ विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। यस्टरडे जो चीफ जस्टिस था या चीफ प्राइम मिनिस्टर था उनको ये एग्जम्पशन नहीं। फिर ये 29वीं तरमीम लाएंगे, उसमें फिर चारों सूबे के चीफ मिनिस्टर भी एग्जेम्प्ट होंगे। ऐसा ऐसा सबको एग्जेम्प्ट कर देंगे, बिकॉज दे आर दी गुड पीपल, दे आर दी ग्रेट पीपल, दे आर दी लीडर, दे आर दी हैविंग वर्थ, दे आर अबव द लॉ पीपल। तो लॉ तो आपके लिए है, मेरे लिए, इनके लिए क्यों होना चाहिए? तो उस पर्पस के लिए ये सारी एक्टिविटी। कानून तो सबके लिए बराबर है, और लेकिन नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे असातिज़ा कराम हमें पढ़ाते थे, आज भी शायद यूनिवर्सिटी में लेक्चर देके यही पढ़ा के आ रहे होंगे, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। मगर ये सिर्फ किताबों में पढ़ा रहे हैं, अब तो हमें असातिज़ा पे भी यकीन नहीं रहा, जो पढ़ाते हैं वो होता नहीं। अल्लाह ताला हमें और आपको कानून पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन्हें भी तौफीक दे जो इक़्तिदार के मनसब पर बैठे हैं, कि वो जो कानून हमारे लिए और आपके लिए है वो उनके लिए भी हो। और हम इस 27वीं तरमीम के हवाले से जो अवामी जज्बात हैं और जो आपके जज्बात हैं उनकी कदर करते हैं, और तवक्को रखते हैं कि इक़्तिदार पर बराजमान लोग जो हैं वो इस तरमीम पर गौर करेंगे, और अवामी जज्बात का ख्याल करते हुए जो अवाम के मसाइल हैं, जो अवाम की मुश्किलात हैं, जो अवाम के दुख और दर्द हैं, उनके ख़ात्मे के लिए भी अपना कोई कदम उठाएंगे। आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया, तशरीफ़ लाए। जनाब अरशद साबर मियां साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े मसरूफ़ वकील हैं, उसके बावजूद आपने टाइम दिया। अल्लाह नवाज वैस साहब भी बड़े मसरूफ़ सियासी कारकुन हैं और अलग सूबे के लिए तहरीक में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। और मुजाहिद गुरबानी साहब तो वैसे ही इन्होंने छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया है, और इनके पास भी बड़ा रश होता है और बड़े मसरूफ़ होते हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआगो हूँ
کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے اس ملک کی بہتری کے لیے ہو، ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ